جادو کی حقیقت پہلے بتاتا ہوں ڈیفینیشن, کہ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں. دیکھو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اور اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے, جب بھی کوئی کام ہوتا ہے اس کا سبب ہمارے سامنے ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی چاہیے مجھے, آپ جائیں گے 2 ٹانگوں پہ چل کے وہاں سے نل کا کھولیں گے, گلاس لے کر آئیں گے, تو میرے لیے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک سبب ہے. چل کے گئے, نل کا کھولا, گلاس میں پانی گرا, آئے, پانی پیا, سیر ہو گئے, یہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے. بعض کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس کی لاجک ہوتی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بغیر لاجک کے کام صرف اللہ کر سکتا ہے, یاد رکھو. اسباب کا محتاج صرف اللہ کی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. اللہ ایسا کچھ کر سکتا ہے جس کا کوئی سبب نہ بھی ہو, وہ کر کے دکھا دے گا. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے, نہ کوئی پیغمبر, نہ فرشتہ, نہ انسان, کہ جو کچھ کرے اور اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن بعض دفعہ وہ سبب مخفی ہوتا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ نتیجہ تو دیکھ رہے ہو, اس نتیجے تک پہنچا کیسے ہے سامنے والا, وہ ذریعہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس نتیجے کو کیا کہتے ہیں؟ جادو کیا ہے اس نے. ایسے نتائج کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی کسی چیز کا ایسا ریزلٹ سامنے آیا کہ ریزلٹ تو نظر آ رہا ہے, بندہ اس ریزلٹ تک پہنچا کیسے, یہ سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا. لہذا وہ آپ کے لیے اچھمبے کی چیز ہوتی ہے. حقیقت میں کوئی اچھمبا نہیں ہوتا, کوئی عجیب کام نہیں ہوتا. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان اسباب سے واقف نہیں ہوتے, سامنے والا واقف ہوتا ہے. تو ایسے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سحر, جادو, میجک. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ کلپ بازیاں میرے خلاف چلتی رہیں گی مارکیٹ میں بھی تمیز سے. میں نے کہا طبیعت ایک دفعہ دھو دو طبیعت سے, لیکن وہ پھر دھلائی تو چلتی رہے گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 قسم پر ہوتا ہے یہ جادو. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ ایسے خفیہ اسباب اختیار کیے جائیں جن کا جنات سے تعلق نہیں ہے, صحیح ہے نا, بلکہ وہ سائنٹیفک لاجک ہے اس کی, مگر وہ ہاتھ کی صفائی کی مہارت ایسی کی ہے اس نے. جیسے میجک شو یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہوں گے, وہ کبوتر نکال دیا ڈبے سے. ہمارے ایک استاد, ہم اسکول میں پڑھتے تھے, تو وہ ایک صاحب آئے, وہ ایسی میجک دکھانے کے لیے. اخبار کو انہوں نے گھمایا, اس میں دودھ ڈال دیا, پورا جگ دودھ کا بھر دیا اس کو. جب کھولا تو کچھ بھی نہیں, اخبار ویسے کا ویسے ہی. صحیح ہے نا, منہ سے بال نکال رہے ہیں. وہ ایک بندے کو کھڑا کیا, اس کو یوں ہیڈ پمپ کی طرح چلانا شروع کیا, تو منہ سے بال نکلی اس کی. یہ ٹرک ہوتی ہے. اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ جادو. کیونکہ کام نظر آ رہا ہے مگر ہو کیا رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, مگر ہو رہا ہوتا ہے کچھ اندر. آپ پیسے دیں تو آپ کو بتا دیں گے یار یہ اصل میں یہ تھا, یہ بال یہاں چھپائی ہوئی تھی, کبوتر یہاں چھپایا ہوا تھا, گیند یہاں چھپائی ہوئی تھی, سکہ رائج الوقت اصل میں یہ تھا, اور تلوار سے جو 2 ٹکڑے کر دیے اصل میں وہ گھٹنے موڑ کے بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی اندر, ٹھیک ہے نا, دوسرا آدمی کھڑا کر دیا. بعض دفعہ ہوتا ہے 2 جڑواں بھائی ہوتے ہیں, جڑواں بہنیں ہوتی ہیں, ان سے میجک کیا جاتا ہے, دیکھو 1 کے 2 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹرک ہوتی ہے جو گورے بہت کر رہے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, گورے بھی کرتے ہیں. لیکن گوروں میں ایک دیانتداری ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خلائی طاقتیں نہیں ہیں, ہم کوئی بزرگ نہیں ہیں, نہ کوئی بہت نیک ہیں, بلکہ ایک فن ہے جو ہم نے سیکھا ہوا ہے, آپ نے نہیں سیکھا ہوا. پیسے دو گے تو ہم سکھا دیں گے, نہیں دو گے تو دیکھتے رہو, مزے اڑاتے رہو اور ہمیں پیسے دیتے رہو. وہ اس کو غلط چیز میں گورے کیش. ہمارا والا جب یہ ٹرک سیکھتا ہے تو وہ لوگوں کو الو بنانا شروع کرتا ہے. داڑھی پگڑی, خلافتیں, شاذلی سے خلافت, فلانے فرقے بزرگ سے خلافت, ادھر سے خلافت پکڑی, ادھر سے خلافت پکڑی. خلافت مارکیٹ میں ایسے اویلیبل ہے آج کل کہ سب سے سستی ترین چیز ہمارے ہاں خلافت بن چکی ہے. اور اس میں اب سچی مچی کی خلافت بھی ضروری نہیں ہے, خواب میں بھی چل رہی ہیں خلافتیں. بھئی آپ کو فلاں سے خلافت ملی, اس کی کیا دلیل ہے؟ خواب میں بزرگ نے مجھے خلافت دی ہے. تو معاملہ انتہائی کیا ہو گیا ہے؟ وسیع و عریض. تو وہ جب ایسے شعبدے دکھائے گا تو لوگ کہتے ہیں یار حضرت جی بہت, یار پتہ نہیں کیسے بٹوے میں پیسے نکال لیے, کیسے, حالانکہ وہ ٹرک ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں بھائی انہوں نے کیسے کر دیا یہ. میں کہتا ہوں اگر کیسے کر دیا میں بتا دوں تو اس کا مطلب میں بھی وہ ٹرک جانتا ہوں نا.
भाई मैं थोड़ी बता सकता हूं, क्योंकि मैं जादूगर थोड़ी हूं जो मैं बताऊंगा, वो तो जिसने ट्रिक सीखी है वो बताएगा आपको कि ऐसे ऐसे किया इसने। और मैंने कहा मैं ये ट्रिक सीखता नहीं, क्योंकि मुझे इन फजूल चीजों का शौक है नहीं, क्योंकि एक ट्रिक थोड़ी है, तो सैकड़ों ट्रिक है। तो अंग्रेज में और हमारे यहां के जो फ्रॉडियों में फर्क किया है कि गोरा बताएगा कि मैं कोई रूहानी पेशवा नहीं हूं, ना मुझे गैब की खबर मालूम, कुछ भी नहीं, भाई ये खेल है, एंजॉय करो, पतली गली से निकलो। और अगर सीखना चाहते हो तो जितना मुश्किल खेल होगा उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा, भाई इसके 1 करोड़ लूंगा, इसके 50,000 लूंगा, इसके फलां इतने वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हमारे वाले क्या घुमाते हैं उसको, इसको कहते हैं नजर का धोखा। क्या कहते हैं इसको? नजर का धोखा। दूसरी किस्म जादू की होती है, अच्छा ये वाली किस्म कुरान से भी होती है, बल्कि इसमें एक किस्म क्या होती है, जो मैंने बताया ना नजर का धोखा। नजर के धोखे में कुछ और चीजें भी हैं। एक तो ये हाथ की सफाई है ना, मिसमेरिज्म भी होता है उसमें। आप किसी को किसी काम पे लगा देते हैं, उसकी कुव्वते ख्यालिया में आप घुस जाते हैं, और जो ख्याल आपके दिमाग में है आप वो ख्याल उसके दिमाग में उतारने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी मैं मिसाल दूंगा तो बात समझ में आएगी। ये भी जादू की एक किस्म है जो इसी में दाखिल है, खुफिया असबाब, लेकिन इसका तरीका दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। मसलन एक रूहानी आमिल को हमने पकड़ा, पुरानी बात है, बड़ा फ्रॉडी था वो, लेकिन नेक बना हुआ था काफी, चेहरे पे बाकायदा नूर खरीद के लगाया हुआ था उसने, पूरे नूर के डिस्टेंपर खाली किए हुए थे। उसने क्या किया है, हमने उसको पकड़ा, हमने कहा भाई, हमारे उस्ताद ने पकड़ा, बोला तू क्या करता है यार, तू क्यों नहीं। अब उसके पास हुआ ये कि बे औलाद जोड़े चले गए, मियाँ बीवी ना, कि हमारे औलाद नहीं हो रही। उसने कहा ठीक है, इतने बकरे लाओ, इतनी मुर्गियां लाओ, इतना फलाना करो, इतना ये करो, ये फलीते पलीते जलवाता रहा उनसे। अब ये क्या हो रहा है, उनको ये एहसास दिला रहा है कि कुछ होने वाला है। समझ में आ रही है बात? हालांकि उसको वो खुद उसने बताया, हमारे सामने इतराफ किया उसने कि है कुछ भी नहीं ना, मैं कहां से औलाद दे सकता हूं भाई, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बॉसों के अपने बच्चे नहीं हो रहे होते। तो उसने कहा एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अब वो माहौल ऐसे क्रिएट किया कि कुछ फलीते पलीते उनसे जलवाए और ये किया और वो किया, और फिर उनको बुलाया। मियाँ बीवी से कहा कि कमीज पहने रहो, शलवार उतार के दोनों खड़े हो जाओ। बेहुदा बात है लेकिन अब वाकया है तो मैं बयान कर रहा हूं। अब इससे क्या होगा, उनको एकदम, क्योंकि शलवार उतार के, अगरचे मियाँ बीवी हैं और तन्हाई में है, मगर फिर भी एक ऐसे एक जो है ना, वो एकदम इंसान पे घबराहट सी तारी होती है, लेकिन उनको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि बेटा कुछ बहुत बड़ा मकाम होने वाला, कुछ बड़ा अमल करने वाला, क्योंकि ऐसे ही तमीज से बिठा देगा तो नहीं होगा। अब उनको ये है, वो बेचारे शलवार उतार के, कमीजें उनकी लंबी थी, खड़े हो गए। वो आमिल खुद बता रहा है। आमिल नहीं भी बताता ना तो मैं फिर भी आपको बताता कि ऐसा होता है। लोग कहेंगे देखो इनको एक आमिल ऐसा मिल गया, उन्होंने वो बेवकूफ बना दिया तो बन गए। ये तो मैं आपको मजीद, ये तो एक तयशुदा बात है कि मिसमेरिज्म का, हेप्नाटाइज का एक असर होता है, आप दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। ये इल्म तो गोरे भी जानते हैं, उनके यहां भी पढ़ाया जाता है ये इल्म, कि दिमाग को कैसे कैप्चर किया जाता है सामने वाले के। तो अब क्या किया कि उनको खड़ा, अब वो उनको ये एहसास के कुछ होने वाला है। फिर उनसे कहा कि इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये वाली सूरत तिलावत करना शुरू कर दो दोनों। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, अब वो पढ़ रहे हैं, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु। इसका औलाद से कोई ताल्लुक है इस सूरत? इसमें तो जल्जले आ रहे हैं, क़यामत आ रही है, जल्जला आ रहा है, तबाह हो रहा है, जो बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं। फिर वो जब सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, बोला अब जो है ना, वल आदियाती ज़बहा। ये कुरान से जादू हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये उनके दिमाग को कैप्चर किया जा रहा है कि कुछ होने वाला है। फिर क्या किया उस आमिल ने, फिर उनसे बोला, अब जोर से आवाज बुलंद। वो पढ़ते 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 अचानक एक मटका आया है, धड़ाम से आके उन दोनों के सामने गिरा और टूटा, और उसमें से पुतले निकले, जिसमें मियाँ बीवी के पुतले थे और उनमें सुइयां थी, और उस आमिल ने वो सुइयां निकाली। बोला देखो कितना खतरनाक जादू था तुम्हारे ऊपर, मटके थे उसमें पुतले लगा के तुम्हारे अंदर सुइयां डुबी हुई थी, और आज ये मटका टूट गया। ओ बड़े खुश पजामे पहन के बाइज्जत वापस। हालांकि ना कोई मटका गिरा ना कोई टूटा। ये जो उनसे सूरह ज़िलज़ाल पढ़वा रहा है ना, उनको ये एहसास हो रहा है कि कुछ
हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो इसमें कुरान पढ़वाना जरूरी नहीं है, कुछ भी। हिंदू अपने मंत्र पढ़वाते हैं, अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू। हम बचपन में बहुत पढ़ते थे ना, जब कोई ऐसा कोई देखते थे तो जाके फिर अंतर मंतर कली कलंतर हो जा मंत्र छू, ये याद हो गया था। तो हिंदू अंतर मंत्र पढ़ रहे होते अपने, सही है ना। कुछ भी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, उर्दू पढ़ लो, अरबी का असर ज्यादा होता है। मुसलमान समझते हैं कुरान पढ़वाया जा रहा है तो कोई अच्छा काम ही होगा। तो ये जादू कुरान से भी होता है। जो मैंने कहा था ना, कुरानिक सीडी पढ़ पढ़ के उल्टियां आ रही हैं, भाई असर हो रहा है, आपको ये एहसास हो रहा है कि कुछ हो रहा है। आप एक फ्रीक्वेंसी के साथ, एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ कारियों की तिलावत सुन रहे हो और इस नीयत के साथ बैठे हो कि मेरा जादू निकलेगा, तो आप पे जादू निकले ना निकले, होना बहरहाल उल्टियां भी आएंगी, कुछ भी होगा। तो आप समझ रहे होते हो कि मैं क्या हो रहा हूं ठीक, हालांकि ठीक नहीं, आप खराब हो रहे होते हो। फिर जो उल्टियां हो गई और पोटियां हो गई, माजरत के साथ जुलाब लग गए, तो कहते हैं मैं रिलैक्स हो गया। तो भाई जब उल्टियां होंगी और आपका पेट भी साफ हो गया तो रिलैक्स तो हो गए ना मेरे भाई आप। वो जिन थोड़ी निकला है। वो कहते हैं जिन निकल गया, जिन नहीं निकला, उल्टियां हुई हैं, पोटियां हुई हैं, माजरत के साथ। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस स्टाइल में बात करते, लेकिन क्या करूं मैं। वो कुरानिक सीढ़ियां बिक रही हैं, लोग उनको पढ़ रहे हैं कि इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग, हमसे अच्छे ही होंगे। लेकिन अल्लाह के बंदो, इन चीजों में अपने टाइम को जाया मत करो। कितने अच्छे भले लोग हैं, घरेलू मसाइल हैं, सास की वजह से बहू नफसियाती मरीज बन गई और भाई ने भाई की विरासत खा ली, वो टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, उसके इलाज की फिक्र करो, इसको टेंशन से निकालो। उस पे आमिल ने कह दिया जादू है, फलानी कुरानी सीडी सुनो, वो सुन रहा है 1 घंटा मुसलसल और इस नियत के साथ कि मेरा जादू निकलेगा, तो कुछ ना कुछ निकलेगा। तबीयत खराब होगी, बेचैनी होगी, उल्टियां होंगी, पोटियां होंगी, चक्कर भी आएंगे। उससे उसका ईमान और मजबूत होता है कि अंदर कुछ है। अब ये कुरान जाके अंदर से क्या कर रहा है, मेरा जादू निकाल रहा है। वो निकाल नहीं रहा, आप पे जादू हो रहा है। जादू का मतलब ये कि एक ऐसा काम हो रहा है जो अचंभे का काम है, जिसकी आपको तवक्को नहीं थी और उसका असबाब मख्फी है। आपको नहीं पता इसका सबब क्या है, हमें पता है, हमसे पूछो, हम बताएंगे इसका सबब क्या है। तो इस तरह से आमिल लोग आपसे मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ स्टाइल में पढ़वा पढ़वा के, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप पे रुकिया कर रहा है, कुरान से इलाज कर रहा है, वो गलती कर रहा है। कुरान से जादू का इलाज होता है, वो तो नबी ने किया है, सहाबा ने किया है। लेकिन आपको यह फर्क करना पड़ेगा कि कौन इलाज कर रहा है और कौन उल्टा आप पर जादू कर रहा है। तो इलाज के लिए मस्जिद महल्ले के इमाम के पास चले जाएगा और बोले मौलवी साहब सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दे, बस इतना काफी है। ये इलाज को हम भी मानते हैं। सहाबा के दौर का मशहूर आमिल तो बताओ आप। सहाबा भी रुकिया करते थे, कोई आ गया तो दम कर दिया करते थे उस पे। तो एक तो जादू ये क्या होता है, दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। वो कुरानी सीडी के जरिए भी हो सकता है और वो किसी और तरीके से भी हो सकता है। तो उसमें आपका असल रीजन भूल जाते हैं लोग कि इसकी मसला था क्या इसके साथ। मैं आपको यकीन से कह दूं, देखो मेरी बातों को हल्का मत लिया करो। मैं आपको एक बात यकीन से, अगर मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं आता, किसी ऐसे इलाके में जाओ जहां कहीं किसी पे जिन चुड़ैल भूत नहीं है, आपको यकीन हो कि पूरे महल्ला जिन चुड़ैल भूत से क्या है, खाली। वहां किसी रूहानी इलाज वाले को ले जाके, यकीन नहीं आ रहा ना, मेरे खिलाफ क्लिप बनाने से पहले तजर्बा करना, फिर बनाना क्लिप। ऐसा सर्वे करो इलाके में जहां जिन चुड़ैल भूत अब तक ना हो, फिर वहां कोई शॉप खोल के किसी रूहानी आमिल को बिठा दो जिन्नात के इलाज के लिए। देखो उस महल्ले में अगर जिन्नात ना आए तो फिर मुझे बोलना कि मुफ्ती साहब मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हैं। थोड़े दिनों में जिन भी होंगे, भूत भी होंगे। और तो अब वो क्यों होते हैं, अब मैं उस तरफ आ रहा हूं। वो दूसरी वजह, एक तो जादू ये होता है, मिसमेरिज्म हो गया या ऐसा जिसका जो गोरे करते हैं मैजिक। दूसरा जादू होता है जिन्नात के जरिए। जिन्नात की तबीयत में शर गालिब है। ये सवालात फिर बाद में दे दें, बहुत हो गए ना, अभी इतना लंबा इतवार वाले बयान में दे दें। जिन्नात की तबीयत में क्या गालिब है, ये इंसान के क्या होते हैं, अक्सर इंसान के क्या होते हैं, बोलो ना, सबक याद करा रहा हूं, जादू सिखा रहा हूं, जादू। ये इंसान के क्या होते हैं, दुश्मन बोलने में क्या जा रहा है, कोई नहीं पकड़ के कूटेगा आपको, समझ रहे, कोई जिन पकड़ के मार लेगा मुझे। ये इंसान के अक्सर क्या होते हैं, दुश्मन। इनकी तबीयत में क्या होता है, शर गालिब। तो जिन्नात में जो शरारती होते हैं, जैसे कि ज्यादातर शरारती होते हैं, जैसे टारगेट किलर होते हैं ना, दहशतगर्द होते हैं, कुछ उनका गलत काम कर दो तो वो आपका कुछ गलत काम कर देते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे भाई। ये जो दहशतगर्द होते हैं, हीरोइन दे दो इनको तो वो आपका जिस बंदे को मरवाना है उसको मार देंगे।
ٹھیک ہے نا, غلط کام ان کے لیے کچھ جرائم کر کے دو گے تو یہ کچھ جرائم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو ایسے ہی جو جنات ہوتے ہیں وہ شرارتی جنات ہوتے ہیں, وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے, لیکن وہ اگر آپ ان کے لیے کچھ غلط کام کریں تو وہ آپ کے لیے بھی کچھ غلط کام, بولو نا بھائی, کر دیتے ہیں. قابو میں نہیں آتے وہ, لیکن وہ آپ ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ الٹے کام کرتے ہو تو وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے پھر جو میسج آپ ان کو دیتے ہو اس میسج کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. جیسے قبرستان میں کوئی چوزا زندہ دفن کر دینا, جو بہت ہی ایک دہشت ناک عمل ہے نا, بڑے معاذ اللہ نقل کفر, قرآن کو نجاست سے نکلا, اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. ایسا کوئی گندا عمل جس سے انسانی روح کانپ جائے کہ یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے. مردہ بچے کی ہڈیوں کو نکال لینا, جو بچے پر تو ویسے ہی ترس آتا ہے, وہ مر جائے تو اور ترس آ رہا ہوتا ہے. اس قسم کی ایسی وحشت ناک عمل جب آپ کرتے ہو جس سے شیاطین جنات خوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کوئی میسج دیتے ہو کہ میں آپ کو خوش اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ میسج کچھ بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, یہ طریقے سیکھے بھی جاتے ہیں. جو جادوگر ہے نا وہ یہ طریقے سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. لیکن چونکہ جادوگر جنات کو خوش کرنے کے لیے الٹے کام کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نیک نہیں ہوگا. لانڈھی میں 2 جادوگروں کا پٹا ہو گیا, تو میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں, وہ ایک دوسرے کو تانے کیا دے رہے ہیں, ابے تو کتنا گوبر کھاتا ہے, تو 2 گوبر کے پیڑے کھا کے تیرے بدہضمی ہوتی, میں 4 پیڑے کھاتا ہوں. یہ پٹے میں نا راز اگلتا ہے نا بعض دفعہ انسان, ٹھیک ہے. تو یہ گندے رہتے ہیں, میلے رہتے, اوپر سے بے شک نیٹ کلین ہو, اندر سے گندے اعمال ان کے گندے. ممکن ہے پبلک کو دکھانے کے لیے نہا دھو کے ان کے سامنے بیٹھ جائیں, مگر ان کی تاکہ جنات پھر کیا ہوتے ہیں, ان سے بولو نا بھائی, خوش ہوتے. پھر جنات کو یہ میسج دیتے ہیں اور وہ میسج کے مطابق جنات نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں مسلط بھی ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. یہ بھی کس کی ایک قسم ہے, جادو کی. اس میں یاد رکھو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لی. بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اثر ہو گیا تھا, یہودیوں نے یہ والا جادو کیا تھا آپ پر, ایک تو اتنا ہوا نہیں جتنا یہودیوں نے کیا تھا, بہت معمولی سا آپ پہ اثر ہوا. علماء نے بیان کیا وہ اثر اس لیے اللہ نے ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, اس الزام کو بری کرنے کے لیے. ورنہ اگر جادو ذرا بھی نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو ہم تو پہلے کہتے تھے ساحر ہیں, انہوں نے توڑ کر لیا. تو اللہ نے تھوڑا سا ہونے دیا تاکہ لوگ بشریت میں آپ کو کامل سمجھیں. لیکن یہ والا جادو اتنا آسان نہیں ہے, اس سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہر دوسرا آدمی مجھ پہ یہ جادو ہو گیا, مجھ پہ یہ ہو گیا, یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں جو جادو کرنے والا ہے اس کی بھی واٹ لگ جاتی, کیونکہ بعض دفعہ جن پلٹ کے اسی کو چپیٹ لگا دیتا ہے تمیز سے, ٹھیک ہے نا. دہشت گرد سے جن کے تعلقات ہوتے ہیں تو یہ تعلقات جہاں فائدہ پہنچاتے ہیں بعض دفعہ گلے بھی پڑ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا کہ وہ اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو, اس پہ بھی جادو. بہت مشکل سے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام عالم کو برباد تھوڑی کرنا ہے. اگر اس طرح سے اختیارات آ جائیں ان جادوگروں کے پاس, وہ تو پھر دنیا میں فساد پھیلا دیں. میں تبھی تو کہتا ہوں ان عاملوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, میں کہتا ہوں میں تمہارے خلاف بولتا ہوں تو میرے خلاف جھوٹے فتوے تو پھیلا دیتے ہو. 4 جن بھیج کے مجھے اٹھوا لو. تم کوئی کہہ رہے میرے پاس 1000 جنات ہیں, کوئی کہہ رہا 2 لاکھ جنات ہیں, کوئی کہہ رہا 3 کروڑ جنات ہیں, کوئی کہہ رہا میں نے یہ کر دیا, میں نے ادھر کے وہ یہ کر. ابے بھائی میرا تو 73 کلو وزن ہے, 73 kg وزن ہے, تو 73 کلو کا بندہ نہیں تم سے اٹھتا یار. اور اتنے بڑے بڑے وہ ممبر پہ بیٹھ کے دعوے بھی کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کیوں نہیں بھیج دیتے ایک جن میرے اوپر, کوئی جن اٹھا کے لے جائے. اب دیکھو اللہ نہ کرے میں غائب ہو گیا تو یہ فوراً کہیں گے ہم نے جن بھیجا تھا. اگر میں غائب ہو گیا تو سمجھ لینا کسی نے اغوا کیا ہے. ہاں, وہ کیس بندے پر ہونا چاہیے, جن پہ کیس نہیں ہونا چاہیے. جن کے باپ بھی انشاءاللہ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ جنات کے بارے میں قرآن کی نص ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سورہ جن کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں جنات خود یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو, یہ اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ ہم تو انسان سے ڈرتے تھے, ہم تو اپنے آپ کو انسان سے کمزور سمجھتے تھے, لیکن انسان نے ہم سے ڈرنا شروع کر دیا, ہماری پناہیں مانگنا شروع کر دی, تو ہماری سرکشی
बढ़ गई। पता ये चला कि जो इन आमिलों के पास ज्यादा जाता है, जिन्नात मुसल्लत भी ज्यादातर किसी पे होते हैं, उन्हीं पे, क्योंकि जिन्नात देख लेते हैं कि ये आदमी इन चीजों में पड़ता है, इन चीजों को लिफ्ट ज्यादा कराता है, लिहाजा आमिल जिस महल्ले में पहुंचेगा जिन्नात उसके साथ साथ उसी महल्ले में अपनी फाइलें लेके पहुंच जाते। तो इसका हल यह है कि इनसे डरना छोड़ दो। तो जब डरना छोड़ोगे तो जिन्नात भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे। ये तो कुरान की नस है ना। एक साहब ने कहा कि एक आमिल ने मुझे धमकी दी है, मैं तेरे ऊपर कल 5 जिन्नात भेज के तुझे मार दूंगा और मैं घबरा रहा हूं। मैंने कहा घबराएगा तो नहीं भी जिन्नात आए तो मिसमरिज्म तो हो ही जाएगा ना, अपनी बीवी जिन नजर आना शुरू हो जाएगी। एक आमिल ने मेरा एक शागिर था, उसको और मुझको कहा कि आज रात 12 बजे देखना तुम दोनों को कुछ धुआं धुआं नजर आएगा और वो जिन आएगा, मैं हाजिर करूंगा। उसको नजर आया, मुझे नहीं आया। उसने बताया मुझे धुआं नजर आ रहा है। मैंने कहा तुझे इसलिए नजर आया कि तूने दिमाग में क्या कर लिया था, मुसल्लत। मैंने कहा मुझे नजर नहीं आया। मैंने कहा इसका बाप भी इंशाल्लाह धुआं नहीं दिखा सकता, कुछ है ही नहीं तो नजर कहां से आएगा। तो तुमने चूंकि मुसल्लत कर लिया। एक कब्र पे एक बुजुर्ग की कब्र थी, एक गांव देहात का वाकया। हम वहां गए, वहां उन्होंने बताया कि यहाँ ख्वाजा गलतान रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कब्र के अंदर से लात मार के कब्र वाले जो कब्र के करीब लेटता है उसको लात मारते हैं, वो दीवार से जाके लगता है। ये मैं बता रहा हूं जिन्नात की शरारतें समझें आप लोग, ताकि इनसे बचने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दुआएं भी पढ़नी चाहिए सुबह शाम की, वो अपनी जगह। अब वहां क्या हो रहा है कि जो भी कब्र के किनारे लेट रहा है, एक ठुड्डा आके गैबी लगता और वो कलाबाजियां खाता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता। वाकई ओरिजिनल में हो रहा था ऐसे। मैं भी देख रहा हूं ये मंजर। मेरे साथ एक और मौलाना, मैं उस वक्त बिल्कुल बच्चा था, मेरी उम्र होगी मेरा ख्याल है बहुत कम उम्र था उस वक्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन टोपी ड्रामों से आज तक मुतासिर नहीं हुआ। लोग अब क्या बताऊं कि क्या, छोड़ो यार, इन टोपी ड्रामों से कभी मैं जहनी तौर पर मुतासिर हुआ ही नहीं। कुछ फितरत में अल्लाह ने कुछ ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, मुझे ये कभी समझ में आए नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो भी रुकिया कर रहा है वो गलत है। रुकिया करना अलग चीज है। रुकिया वालों को आमिलों के साथ ना मिलाया करो। रुकिया एक बिल्कुल अलग चीज है, वो तो जायज है, उस पर तो उजरत लेना भी जायज है। तो रुकिया की फजाइल क्या है वो तो मैं खुद उस पर बयान कर चुका हूं। तो मैं वहां गया कब्रिस्तान के किनारे, वो लेटे हुए बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आके लेट रहे हैं, 100 किलो के, वो भी कलाबाजियां खाते हुए जा। और वाकई ओरिजिनल में कोई ड्रामा नहीं हो रहा था। पता चल जाता है ना ड्रामा है या हकीकत है। मुझे पता था बेटा ये असल में लोग का एक एतकाद बन गया कब्र से कि इस कब्र के बुजुर्ग बड़े ठुड्डे मारते हैं, तो अब जाहिर कब्र परस्ती फैलती है। तो बुजुर्ग तो बेचारे अपना आराम से सो रहे होंगे कब्र में, लेकिन यहाँ जिन्नात को पता चल गया कि हमारी दाल यहाँ गलेगी, यहाँ अपने करतब दिखाओ, इनका कब्र से एतकाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो वो जिन्नात ठुड्डे मार मार के कहां लेके जा रहे हैं इनको दीवार पे मार रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने लेट गया, उन्होंने कहा कि आप लेटो। पहले हमने लिटाया, हम में जो सबसे मुख्तसर से तालिब इल्म था ना, उनका नाम ही मौलाना मुख्तसर साहब था। यानी तलबा तो अल्लाह माफ फरमाए चिड़ी भी रख देते हैं ना, अब तोबा कर ली हमने भाई, लेकिन थोड़ा सा मिजाज में हम कहते थे मौलाना मुख्तसर साहब, यानी इतने छोटे से हल्के से। मैं लेटा, मैं भी उस वक्त 40 किलो का हूँगा बमुश्किल, 39-40 किलो मेरा वजन था, तो मैं भी नहीं लुढ़का। तो उन्होंने कहा आंखें बंद करें, मुंह आंखों पे हाथ रखें ऐसे पास, बाहर की यानी बाहर के एनवायरनमेंट से मुतासर ना हो। मैंने हाथ रख लिया, फिर भी नहीं लुढ़का। उन्होंने कहा सूरह फातिहा 3 दफा पढ़े। अब देखो जादू है ना सूरह फातिहा से, हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैंने फातिहा पढ़ी, फिर भी बोलो भाई नहीं हो रहा। उन्होंने कहा 1-2 कलाबाजियां खुद खा के देखें जरा, ट्राई। मैंने 1-2 कलाबाजियां खुद भी खाई, फिर भी नहीं हो रहा। मुझे कहने लगे तुम्हारा अकीदा सही नहीं। आपने देखा होगा मज़ारों पे लोग जिन्नात उतारने के लिए जाते हैं, चढ़ते उन्हीं पर हैं जो कहां जाते हैं, मज़ारों पे। वहां जाके वक्ती तौर पर ठीक हो जाएंगे वो। इससे उनका अकीदा होता है कि बाबे ने हमारा जिन उतार दिया। वो इसलिए वो जिन्नात खुद पीछे हट जाते हैं इस कब्र वाले से एतकाद को मजबूत करवाने के लिए। आप जब घर जाओगे तो फिर चढ़ जाएगा वो, फिर वो मज़ार आओगे तो उतरेगा। तो उसका मतलब है कि आप तौबा कर लो, जिन चढ़े या नहीं चढ़े, मैंने इन आमिलों के पास नहीं जाना, मज़ार के पास भी नहीं जाना। जो शरीयत में रुकिया है, जो शरी जायज रुकिया, वो तो करना चाहिए।
جب فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ جنات اپنے فائلیں لے کے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پہ ٹائم ضائع کرو جن چیزوں کو مانتے ہیں زیادہ، ان میں پڑھتے ہیں. اب میں ایک بس حوالہ دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ جو قرآن سے جادو میں نے بتایا، اس پہ احکام القرآن میں مولانا ظفر احمد تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے. یہ میں بس عبارت پڑھ کے، کیونکہ بہت سے علماء کو بھی میری بات پر بہت اعتراض ہوا ہے، اشکال ہوا ہے، تو میں نے جلدی سے اس کا صفحہ لے کر آیا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ کے وہ عبارت سنا دیتا ہوں. وہ اس کے بعد چھٹی. یہ احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50. وثانیها ما لم يكن فيه وجه كفر ولكن فيه اضرار بالمسلمين والسعي في الارض بالفساد. جادو کی دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں کفر تو نہیں ہے لیکن اس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور زمین میں فساد مچایا جا رہا ہے. فذلك حرام فعله وتعليمه وتعلمه. کہہ رہے ہیں اس کا سیکھنا بھی حرام، اس کا کرنا بھی حرام. کما یستفاد من مقدمۃ رد المختار. آگے جا کے لکھتے ہیں سواء حصل هذا السحر بکلمات. یہ والا جادو چاہے کلمات کے ذریعے ہو، او ادویت یا معمولت یا کوئی دعا کے ذریعے، کسی دوا کے ذریعے ہو، او حرکات فکریت یا مسمرزم کے ذریعے، یعنی ذہنی طور پر فکر کر کے، اول مسمرزم او غیر ذلك من الحیل، بل ولو بادعیت او اذکار او بآیات من القرآن. بلکہ اگر یہ والا جادو دعاؤں کے ذریعے ہو، ذکر کے ذریعے ہو، یا قرآنی آیات ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، تو بھی کیا ہے؟ حرام ہے. پتہ چلا کہ جادو دعاؤں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، ذکر اللہ کے ذریعے بھی ہوتا ہے. سامنے والا آپ کو تسبیح لے کے بٹھا رہا ہے، اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آپ سمجھ رہے ہوتے کچھ ہو رہا ہے. اس کا مقصد اللہ کو یاد کرانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے بھائی کچھ تو اس کو کرواؤ نا، جس سے اس کا یہ تصور بنے کہ کچھ کیا مطلب کچھ ہو رہا ہے، کوئی بڑا کام ہونے والا ہے. اسی دوران وہ اپنا خیال آپ کی طرف ٹرانسفر کر دیتا ہے. فَإِذَا ثَبَتَ إِضْرَارُهُ بِالْمُسْلِمِينَ قُتِلَ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ. فرمائے بس کسی بھی قسم کا جادو ہو، چاہے قرآن کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، جب ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا جا رہا ہے تو ایسے جادوگر کو قتیلا کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا